بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اور اس فیصلے کا باضابطہ طور پر اب اعلان بھی ٹی وی پر غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اتنی سزا ہو جائے گی، اتنی سزا ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے سے فیصلہ لیک ہو چکا ہے۔ اب اس پورے صورتحال میں جو خبر آ رہی ہے، جو اصل خبر ہے، شاید اس کی طرف ہمارا میڈیا زیادہ دھیان نہیں کر رہا۔ وہ اب تک کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے بھائی نے چارج سنبھال لیا ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جس کے حوالے سے چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی تھیں، اور وہ خبر درست نکلی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آرمی چیف کے بھائی نے، کون سے بھائی نے، جو ہمارے سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے بھائی نے، اب یہ کون ہے، ہاشم منیر صاحب، انہوں نے کون سا چارج سنبھالا ہے، کیا اس کے پیچھے ریزنز ہے، کیا صورتحال ہے، تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے سکرین پر چلوانی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خبر کہاں سے لیک ہوئی اور خبر کی اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب شہر اقتدار میں بھی ہائی پروفائل رابطے کی گونج ہے، اور یہ وہ رابطہ ہے کہ یہ وہ رابطہ نہیں ہے کہ شہباز شریف کا نواز شریف سے رابطہ ہو گیا، مولانا کا جی عمران خان سے رابطہ ہو گیا، نوٹ ایٹ آل۔ یہ رابطہ ہائی پروفائل جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اوپر کے بھی رابطے ہیں، یعنی کہ امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان رابطہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس نے حکومت کے پسینے جو ہیں وہ چھڑوا دیے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ ہمارا انصاف کا معیار ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب کل عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہو جائے گی، سب کو پتہ ہے، پتھر پر لکیر ہے اور رائٹنگ آن دا وال ہے یہ چیزیں۔ بلکہ تو جناب کل یہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، اور جج ناصر جاوید رانا نے دلائل سننے کے بعد 18 دسمبر کو سینٹرل جیل اڈیالہ جیل میں فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو ابتدائی طور پر 22 دسمبر کو سنایا جانا تھا، لیکن پھر عدالتی چھٹیاں آئیں اور پھر مذاکرات شروع ہوئے، اور اس کو کھینچ کر آپ 6 جنوری تک لے کر گئے۔ اب 13 جنوری کو جو ہے وہ کل یعنی کہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور پھر عدالتی عملے نے جو وکیل ہے خالد یوسف چودھری، اس کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے کہ جناب کل یہ فیصلہ ہوگا۔ اور پھر فیصل واڑا نے آج سب سے پہلے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سزا ضرور ہوگی، کیونکہ یہ ایک اوپن کیس ہے، کیسز میں تاخیر پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور جناب معاملہ یہ ہے کہ فیصل واڑا صاحب جو کہیں اور سے بولتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، ہو جائے گی۔ اب دوسرے ترجمان آپ ان کی خبر سن لیں۔ حسن ایوب صاحب وہ کم جو ہے وہ یعنی کہ فیصل واڑا کا لیول اوپر ہے، باس کا لیول اوپر ہے، پھر حسن ایوب صاحب آتے ہیں، پھر منیر فاروق جیسے صحافی آ جاتے ہیں۔ تو حسن ایوب کہتے ہیں کہ بطور کورٹ رپورٹر اور عدالتی روایت کو دیکھتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے، عدالتی روایت آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ چھٹی والے دن بھی یہاں پر جو ہے وہ طوائف ناچتی ہے، جب جو ہے وہ گاہ امیر ہو، تو ڈیفینیٹلی عدالتی روایت بھی ہے کہ پاکستان میں انصاف کی دھجیاں اڑانی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ جج صاحب بک جاتے ہیں، جج صاحب اپنی مرضی کے فیصلے بلکہ کہیں اور سے فیصلے لے کر پڑھتے ہیں، تو عدالتی روایات پاکستان میں یہ ہیں۔ تو اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے چانسل کی مدت اپنی اہلیہ سے 2 سے 3 سال زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر عمران خان کو 10 سال قید کی سزا ہوتی ہے تو بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہوگی۔ لیکن ان پڑھ جاہل ہیں، مکار ہیں، جہاں سے جناب ان کو کہیں سے لکھی شدہ ٹویٹ آ جاتی ہے، فارورڈ میسج آ جاتا ہے، یہ آگے پہنچا دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں فلانے سورس نے بتا دیا۔ فلانا سورس کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ 7 ان کے سورسز ہیں، اور وہاں سے خبر آپ جو ہے وہ فارورڈ کر کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں واٹس ایپ سے اور ٹویٹر پر لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے سورس نے خبر دی تھی اور وہ سچ ثابت ہو گئی۔ یعنی کہ قوم کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ فیصلہ 7 ان صحافیوں کو جو ان کے سورسز میڈیم ہیں، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے ذریعے خبر مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کورٹ رپورٹرز ہیں یا ہماری طرح کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، تو پھر ان سے کچھ اور چیزیں اخذ ہوتی ہیں۔ آپ نے عدت نکاح کیس جیسا گھٹیا مکروہ ترین کیس عمران خان کی اہلیہ پر کیا، کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، کیا ہوا جناب؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آج وہ کیس اس میں خان صاحب بری ہو گئے۔ سیفر جیسا کیس کیا گیا، وہ خان صاحب اس سے بری ہو گئے۔ توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 سب سے خان بری ہو گیا۔ اب آخری کیس بچا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور یہ پہلا کیس تھا جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر لگایا تھا، اور اس کیس میں بھی ان کے پاس کوئی رسیدیں موجود نہیں ہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ تو جناب اب اسٹیبلشمنٹ صحافیوں نے اپنی الگ الگ عدالت لگا رکھی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جناب 14 سال قید ہو جائے گی، کوئی 10 سال قید کی سزا دے رہا ہے، یعنی کہ ان کو گراؤنڈ کے میرٹ کا نہیں پتا۔
इनको ये नहीं पता कि इसके मेरिट्स क्या है इस केस के। अगर 14 साल कैद की सजा ट्रायल कोर्ट है जो अडयाला जेल में कल सजा सुनाएगी, जज नासिर जावेद राना जो है वो सुनाएंगे, यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट 14 साल कैद की सजा दे दे तो हाई कोर्ट जो है वो नैब वहां पर जाकर नैब उल्टे पांव भागना शुरू कर देगी। अब अंदाजा करें वो सजा तो तकरीबन 3-4 माह का प्रोसेस है, खान साहब उस केस के अंदर भी बरी हो जाएंगे। अब यहां पर इनको नजर आ गया कि हम जितने मर्जी लूप होल भरने की कोशिश कर लें, अलकादरी ट्रस्ट केस हाईकोर्ट से उठ जाएगा। अब जो जीएचक्यू हमला केस गेट केस है उसमें खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। 13 जनवरी से उस पर भी रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे अलकादरी ट्रस्ट केस का जो है फैसला हाई कोर्ट से आएगा जनाब, वहां से उड़ेगा, ये जीएचक्यू हमला केस के अंदर इमरान खान को सजा दे देंगे। यानी कि अगला केस भी इन्होंने तैयार कर रखा है कि अगर इमरान खान जो है वो नहीं मानता। आज फिर टीवी पर नैरेटिव ये बनाया गया, फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर कहीं और जाना चाहिए, अडयाला जेल में उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट्स कर दी, यानी कि कुछ खास तबके के जो लोग हैं वो ये ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की जेल के अंदर जान को खतरा है, यानी कि हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं, माफिया मांगी जा रही है, खुदा का वास्ता है इमरान खान बनी गाला जो है वो चले जाओ। तो ये एक जो है वो सिचुएशन डेवलप होती चली जा रही है, जो खबर मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। अब मामला आपको एक और खबर देना चाहता हूं, शहर इक़्तिदार में जो हाई प्रोफाइल राब्ते की गूंज है। देखिए अमेरिका से खबरें जो आ रही थी कि अमेरिका से जो रिचर्ड ग्रनल हैं वो खामोश हो गए। वो क्यों खामोश हुए, बहुत सारे सवालात आपके सामने उठ रहे थे। फिर जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में रिचर्ड डोनाल्ड ब्लूम साहब, वो अब पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब उसके बाद हुकूमत की परेशानी ये है कि कहीं ज़ल्मे खलीलज़ाद बीइंग एम्बेसडर ना आ जाए यहाँ पर, फिर क्या होगा। फिर जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद तो खुलकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अब जाहिर है अमेरिका से दबाव है। जावेद लतीफ ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल जो फॉरेन हमारे प्रेशर्स हैं उसकी बुनियाद पर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत को रिलीफ देने का मुतालबा नहीं किया। अब ख्वाजा आसिफ बीइंग डिफेंस मिनिस्टर इतने झूठ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में शख्स काम कर रहा है लेकिन इसको अंदाजा नहीं है। ज़ाहिर है जब फॉर्म 47 की आप यहाँ पर लाट यहाँ पर लाकर बिठा देंगे तो उनको क्या पता कि हमने बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आपने तो बूट पॉलिश करके एक सीट आपने सियालकोट से जीत लेनी है, ये हमारी सियासत का म्यार बन चुका है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत के हवाले से कोई रिलीफ देने का मुतालबा नहीं किया। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। तवक्को है कि इंसाफ के तकाजे जो है पूरे किए जाएंगे। अब यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमेरिका से दबाव आ रहा है। अब क्योंकि अगली स्टेटमेंट में बात करें कि तवक्को है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, अमेरिका से दबाव आ रहा है, इसी लाइन के अंदर वो बता रहे हैं कि तवक्को है। जो कह रहे हैं कि नहीं आया उसका मतलब है आया है, और इस वजह से ये मुज़ाकरात के लिए आए। और आज दौड़े लगी हैं छुट्टी वाले दिन, जो अदालतों की तरफ भागे हैं। पहले तो आप मुलाकात नहीं करवा रहे थे, आज कैसे मुलाकात करवा दी, आज कैसे आपने अली अमीन गंडापुर को भेज दिया। जनाब प्रेशर बढ़ गया है। फिर वहां से फोन कॉल आई जहां से आनी होती है कि जनाब क्या कर रहे हैं आप, इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। और इस वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी फैसल वाडा की तरफ से कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप बताएं कि इमरान खान की जान को खतरा है। तो वो इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया खान साहब खुदा दा वास्ता है साड़ी जान छड़ो, तुसी बनी गला जो है वो शिफ्ट हो जाओ। तो यानी कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के ऊपर जो है भारी पड़ा हुआ है। अब आर्मी चीफ के भाई के मतलब जो है वो खबर सुन लें जनाब। खबर चली, खबर सहाफ़ी हैं सरदार अवैस साहब, उनकी खबर थी कि आर्मी चीफ के जो भाई हैं हाशिम मुनीर साहब, उनको फेडरल बोर्ड में डायरेक्टर का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। जिसके बाद फिर कुछ जर्नलिस्ट ने कहा, फरहान विर्क हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और फिर दीगर उन्हीं तरह के जो जर्नलिस्ट हैं हसन अयूब हो गए, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये खबर झूठी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है। फिर हमने इसको डिगअप करने की कोशिश की। फिर मैं जनाब जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर गया। अब फेडरल बोर्ड की जब वेबसाइट के ऊपर गया तो वहां पर डॉक्टर हाशिम मुनीर साहब आ गए हैं बीइंग अ डायरेक्टर, यानी कि वहां पर उनकी नोटिफिकेशन हो गया और वो फेडरल बोर्ड के डायरेक्टर जो है वो जनाब लग चुके हैं। ये आर्मी चीफ के भाई हैं हाशिम मुनीर साहब, और जिसको लग रहा था कि अवैस की जो खबर दुरुस्त नहीं है, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पर दे भी देता हूँ कि ये जनाब स्क्रीनशॉट है। आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, आपको नजर आ जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब के भाई डॉक्टर हाशिम मुनीर साहब जो हैं उनको फेडरल बोर्ड का जो है वो जनाब डायरेक्टर वो उनको मुंतखब किया गया है, वो चार्ज संभाल लिया है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, यानी कि इसके ऊपर कहा जा रहा था कि खबर गलत है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आर्मी चीफ के खिलाफ, फलाने के खिलाफ। खबर है तो खबर है। जर्नलिस्ट ने खबर ब्रेक की और उस खबर की जब हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो फेडरल बोर्ड ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि डॉक्टर हाशिम मुनीर जो है यहाँ पर डायरेक्टर तैनात हो गए हैं। तो ये जनाब तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी हल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।